হ্যাঁ, আমি তো শুনতে পাচ্ছি। তাহলে This call is now being recorded. আমি রেকর্ডিং এই কি বলে ক্লাসটা তাহলে শুরু করা যাচ্ছে, ঠিক আছে? ওকে স্যার। Okay. Hello students, good morning all of you and welcome to the uh, new Good lecture morning, sir. session. Good morning and welcome to the new lecture session that will start from today, that is non-destructive testing and application. This is your 7th semester subjects. Now I'm sharing the syllabus of these subjects. Just a minute. Okay, all of you can see this PPT. Yes, sir. Okay, so here is the syllabus of your non-destructive testing. So this is a 3 credit subjects and the paper code is AV705A. This is paper code AV705 is an elective paper. This is here is the two subjects. One is non-destructive testing and there is another subject. So we start here from with the non-destructive testing. So as you can see in this PDF, there are various number of modules available there. First, we start with the visual and optical examination, which is the first one. Second one is liquid penetrating techniques. Third is magnetic particle testing. Fourth one is AD current testing. Next, ultrasonic testing. Next, radiographic testing. Then thermography, acoustic emission testing. So these 8 are that non-destructive testing we are studying in here. And after that complete this 8 non-destructive testing, we can go for the comparison and selection of the NDT methods. So that's why the next module was comparison and selection of NDT methods, processing and in-service damage inspection, and the last of this model is common application of NDT. So students, these are the syllabus of your these subjects, and here is the reference books are there. Number one is non-destructive testing by Warren G. McGraw-Hill, and second non-destructive testing by Baldev Raj. It's a Narosa Publishing House. So these are the two references books and these are the syllabus. Hello. Yes, sir. আচ্ছা, সিলেবাসটা বুঝতে পেরেছো সবাই? Yes, sir. আচ্ছা, আজকে আমরা একটু বেসিক শুরু করছি, ঠিক আছে? পরের দিন থেকে আমরা ফুল ফেজে ক্লাস শুরু করে দেবো। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আমি একটা তোমাদের সাথে একটা শেয়ার করছি, দাঁড়াও। Yes. Now coming, so as I told here, so any non-destructive testing is your subjects. So let's start with this introduction of this non-destructive testing. So non-destructive testing is a basically wide group of analysis technique were used in science and technology industry. Actually, I can told here that there are the two type of testing methods. One is non-destructive, another one is destructive. We are already studying on the destructive testing. Those are in we are studying on the impact testing. Hello, hello. হ্যাঁ স্যার, আসছে শুন।
তোমরা একটু মাঝে মাঝে আওয়াজ দিও, নাহলে বোঝা যাবে না, ঠিক আছে? ঠিক আছে। আচ্ছা, তোমরা তোমরা এর আগে মেটেরিয়াল সায়েন্স যখন পড়েছো তখন তোমরা নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং এর বেশি এক্সাম্পলও করেছো। রকওয়েল টেস্ট, ব্রিনেল টেস্ট, তারপর তোমার ইমপ্যাক্ট টেস্ট, এগুলো তোমরা অলরেডি প্র্যাকটিক্যালও করেছো এবং পড়াশোনাও করেছো, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে দেখবে ওই টেস্টগুলোতে কি ছিল, ওই টেস্টগুলোতে ছিল যখন কোনো মেটেরিয়াল আমরা টেস্ট করতাম, টেস্টিং এর পরে মেটেরিয়ালটা নষ্ট হয়ে যেত, মানে ওটা ব্রেক হয়ে যেত বা কিছু কোথাও ড্যামেজ হতো, যার জন্য ওগুলো ছিল কি ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং। এবার আমরা এখানে এইখানে যে সাবজেক্টটা নিয়ে পড়াশোনা করবো সেটা হচ্ছে নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং, মানে কোনো জিনিস নষ্ট হওয়ার আগে তার কি কি টেস্ট করা যেতে পারে, মানে সেটাকে কোনো রকম ভাবে ড্যামেজ করলাম না, কোনো মেটেরিয়ালটাকে না করে তাকে কিভাবে আমরা ইউজ করতে পারি, সেই মেটেরিয়ালের ওপর যে টেস্ট করা হয় সেটাই হচ্ছে নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং। তাই জন্য এখানে এটা বলেছি আমরা, দেখো নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং অর এনডিটি ইজ এ ওয়াইড গ্রুপ অফ অ্যানালাইসিস টেকনিক হুইচ ইজ ইউজ ইন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি। তাহলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তোমরা টেকনোলজি ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারবো। কি কি আছে না, এরা কি করছে না, ডিফেক্টস ডিটেক্টিং মেকানিজম ইন মেটেরিয়াল অ্যান্ড স্ট্রাকচার। তাহলে কোনো মেটেরিয়ালের, একটা মেটেরিয়াল কতখানি তার স্ট্রেংথ থাকবে, তার কি কি আছে না আছে, তার প্রপার্টিস গুলো, সেইগুলো আমরা জানতে পারবো এই নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং এর মাধ্যমে। আর তার স্ট্রাকচার, একটা স্ট্রাকচার তৈরি করা আছে, সেই স্ট্রাকচারটা ধরো বহু বছর হয়ে গেল, প্রায় ধরো একটা অ্যাভারেজ যদি আমি বলি 50 বছর ধরে একটা ধরো স্ট্রাকচার আছে, ব্রিজ বলো বা একটা কোনো কনস্ট্রাকশন আছে, তাহলে সেইটা 50 বছর যখন হয়ে এলো তখন তার কন্ডিশন কি আছে সেটা আমরা কিভাবে চেক করবো? সেটা তো নিশ্চয়ই আমরা ডিস্ট্রাকটিভ মেথডে করতে পারবো না। হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে দেখো আমরা তো ডিস্ট্রাকটিভ মেথডে করতে পারবো না। একটা যদি 50 বছরের পুরানো কোনো বিল্ডিং বা ব্রিজ আমরা টেস্ট করতে যাই, তাহলে ডিস্ট্রাকটিভে করলে কি কোনো না কোনো একটা জায়গা আমাকে ড্যামেজ করে করতে হচ্ছে, সেটা তো সম্ভব না, তাহলে আমার পুরো স্ট্রাকচারটাই ড্যামেজ হয়ে যাবে। তাহলে কি করতে হচ্ছে আমাকে, এমন কোনো পদ্ধতি আনতে হচ্ছে যেখানে কোনো ড্যামেজ হবে না, অথচ আমার ওই 50 বছর পুরানো ব্রিজ বা স্ট্রাকচারটার কি পজিশন আছে, কি কন্ডিশন আছে, সেটা আমাকে বুঝতে হবে। তো সেই জন্য এই নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং শুরু হলো। আর কি করছে এটা না, ফাইন্ড আউট দ্য ডিউরিং দ্য ম্যানুফ্যাকচারিং অর সার্ভিসিং। যখন আমরা কোনো জিনিস ম্যানুফ্যাকচার করি, তখন ম্যানুফ্যাকচারিং আর সার্ভিসিং করি, তখন তার সাথে সাথেই আমরা তার মধ্যে কোনো ফল্ট আসছে কিনা সেগুলো আমরা বার করতে পারবো এই নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং এ। আর কি করছে এটা, এটা ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রোয়িং ইন্ডাস্ট্রি। দেখো একদমই এই, এটা একদমই ঠিক যে এটা একটা গ্রোয়িং ইন্ডাস্ট্রি। আর আগে কি হতো, আগে কোনো টেস্ট ছিল মানেই ব্রেকিং টেস্ট, যেটাকে আমরা ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং বলে থাকি। কিন্তু আস্তে আস্তে এখন সমস্ত কিছুকে আমরা নন ডিস্ট্রাকটিভের মধ্যে করে আনার চেষ্টা করছি। কোনো জিনিস তৈরি আছে সেটাকে ড্যামেজ করলাম না, সে বিনা ড্যামেজে আমি তার প্রপার্টিস কি আছে, কারেন্ট কন্ডিশন, ফার্দার নেক্সট 3 ইয়ার্সে কি কি চেঞ্জেস হতে পারে, তো সেই যে টেস্টগুলো আমরা এখানে করতে পারবো। যার জন্য এই নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং তোমাদের সাবজেক্টের সাথে অ্যাটাচ করা হয়েছে। এই নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিংকে বেশ কিছু নামেও জানা যায়, যেগুলো আছে দেখো, দোজ আর নন ডিস্ট্রাকটিভ এক্সামিনেশন অর এনডিই, সেকেন্ড হচ্ছে নন ডিস্ট্রাকটিভ ইন্সপেকশন অর এনডিআই, থার্ড ওয়ান হচ্ছে নন ডিস্ট্রাকটিভ ইভ্যালুয়েশন অর এনডিই। তো নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিংটা, নন ডিস্ট্রাকটিভ এক্সামিনেশন, নন ডিস্ট্রাকটিভ ইন্সপেকশন অ্যান্ড নন ডিস্ট্রাকটিভ ইভ্যালুয়েশন এই নামেও পরিচিত। আচ্ছা, এই অবধি কারোর কোনো অসুবিধা আছে? হ্যালো? না স্যার। আচ্ছা, দেখ এই তো আমরা বললাম নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং জিনিসটা কি। এবার আসি বেনিফিটস, এর কি কি সুবিধা আছে। দেখ, কখনো আমরা যখন কোনো সাবজেক্ট পড়বো, তখন সেই সাবজেক্টটা কেন পড়বো, হোয়াই উই স্টাডি অন দিস সাবজেক্ট, হোয়াট ইজ দ্য রিকোয়ারমেন্ট ফর দিস সাবজেক্ট, ইজ দ্যার what are the benefits of this subject, and is there having any kind of limitation or not? If there is limitations, then what are the limitations? So these are the basic things we need to know before starting in a subject. So here we are already discussed the definition of the non-destructive testing.
And now we are studying the benefits of the non-destructive testing. There are the 7 types of non-destructive benefits are available. Those are: number one, it's a prevent accident or increases safety. Yeah, during the destructive testings, we are tested on a material during the with the breaking the material. When material will break, so it will spread anywhere, so it may be occurred an accident. So to prevent this type of accident, we use this non-destructive testing where no break is required for the material during the test. So that's why it's a prevent accident or it is a increases safety requirement. Number two, improve the product reliability during the operation. When we are operating, or here the operation means either manufacturing or servicing, or uh, after manufacture we are going for the quality check. So during the quality check, during the manufacturing, during quality check, and during the maintenance purpose or the servicing, we are check the material those are properties are in good condition or not. And we can also assume the what was the next status step or next assumption for the next 2 or 3 months or maybe years. So that's why the improve its product reliability. Number three was it reduces cost of product. Yeah, when we reduce the buying or uses the number of products, automatically it reduces the cost. As simple as that, there is a pencil we are used. If we used all the time sharpen it with a sharpener and write it, so it looks like a smooth writer. But when the middle of the um, pencil will dull, then we will go for the sharpen with the edges of the sharpen. So during that time no sharpness is required, but the lead of this pencil will be sharp. So in this way we are reducing the sorry, increase the life of the pencil. So in this way we are no buying of the pencil is reduced. So in this way we are reduces the cost of the products. So in similar way we can use the same thing in this in the material cases. Next one is meet the regulation and the requirement. So what are the regulation needs to control a material, and then what are the requirements? So this is the one thing is the benefits of this non-destructive testing. Another one is manage the assets and the resources. Yeah, as I told you, if we going test for if we going to test a voltage few years. কথাটা কাটছে হালকা। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। এবার হ্যাঁ শোনা স্যার, ঠিক যাচ্ছে আছে। পরিষ্কার? ঠিক হ্যাঁ আছে, স্যার, হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা। দেখো এখানে বলছি যে নেক্সট হবে যে কি ম্যানেজ অ্যাসেটস অ্যান্ড রিসোর্স। অ্যাসেটস কেন বলছি, যে এই একটু আগে তোমাদের আমি বললাম যে পুরানো কোনো জিনিস যখন আমরা টেস্ট করতে যাব সেটা ঠিক আছে কিনা, কোনো কোনো হেরিটেজ যখন আমরা সংরক্ষণ করতে দেখবে তার একটা টেস্টিং এর ব্যাপার চলে আসে, যে এইটা যে হেরিটেজ আমরা করব, হেরিটেজটা কতদিন স্টে করবে, এখানে কি এটাকে আমরা কি পারপাসে ইউজ করব, ব্ল্যাঙ্ক রাখবো না এটাকে ইউজেবল করব, না আমরা এটাকে অফিস পারপাসে ইউজ করতে পারবো কোনো একটা হেরিটেজকে। তো সেই হেরিটেজের কারেন্ট কন্ডিশন কি আছে সেটা আমাকে একটা টেস্ট করতে হবে, এবং সেটা আমি যে টেস্ট করবো সেটা নিশ্চয়ই ডিস্ট্রাকটিভ কোনো টেস্ট হওয়ার উচিত নয়, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে দেখো, তাহলে সেটা নিশ্চয়ই আমাকে এই নন ডিস্ট্রাকটিভে করতে হবে। তাহলে আমরা কোনো হেরিটেজকে আমরা সে কি বলবো রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারছি, তাহলে সে আমরা অ্যাসেটস বা রিসোর্সকে আমরা ম্যানেজ করতে পারবো এইভাবে। তারপর বলছে কি এনহ্যান্স দ্য রেপুটেশন।
একটু আগে যেটা আমি বললাম আমি তোমাদের, যখন আমরা হেরিটেজকে আমরা রায় করতে পারবো তখনই আমরা সেটাকে আমাদের সেই রেপুটেশনকে এনহ্যান্স করতে পারবো। আর কি, এলিমিনেট দ্য ফোর্স। যখন আমরা কোনো মেটেরিয়ালের উপর ফোর্স অ্যাপ্লাই করি, দেখবে সেটা আস্তে আস্তে বেন্ড হওয়া শুরু করবে বা টুইস্ট হওয়া শুরু করবে বা ব্রেক হতে শুরু করবে, যেটা আমরা স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালে পড়াশোনা করেছি, তাই তো? হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। হ্যাঁ স্যার। আমরা স্ট্রেংথ অফ মেটেরিয়ালে পড়ছিলাম কি কোনো মেটেরিয়ালের উপর বিভিন্ন রকম যদি ফোর্স পড়ে তাহলে কি কি হতে পারে, আইদার সেটা টুইস্টিং হবে, অর বেন্ডিং হবে, অর সেটা ব্রেক হবে। এই কন্ডিশনগুলো হতে পারে। তাহলে যদি আমি এই ফোর্সগুলোকে অবসলিউট করে দিতে পারি কোনো কিছু, কোনো মেটেরিয়ালের ওপর থেকে, তাহলে কি হবে, সেটাকে আমরা আরো বেশি লংজিভিটি করতে পারবো। তাহলে দিস আর দ্য পয়েন্টস, আর দিস আর দ্য বেনিফিটস অফ দ্য নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং। এবার আসি এর অপরচুনিটি কি কি আছে। আমরা এই নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং করে আমরা কি কি করতে পারবো। স্টার্টিং কি আছে না, এ descriptive term which is used for the examination of material and the component. এখানে বলেছে ডিস্ট্রাকটিভ টার্ম, ডেসক্রিপটিভ টার্ম কেন বলেছে, যখন একটা মেটেরিয়ালের আমরা টেস্ট করব তখন সেই মেটেরিয়ালটাকে আমাকে কতগুলো জিনিস মাথায় রাখতে হচ্ছে। এক, স্টার্টিং মানে এর হিস্ট্রি একটু জানতে হচ্ছে, যেটা কবে স্টার্ট হয়েছে কোনো একটা মেটেরিয়াল। ধরো আমাদের অটোমোবাইলের সাথে কোনো একটা মেটেরিয়াল আমি ধরলাম ক্যামশ্যাফট বা ক্র্যাঙ্কশ্যাফট। দেখবে ক্র্যাঙ্কশ্যাফট বা ক্র্যাঙ্কশ্যাফট যখন টেস্ট করা হয় তখন সেটাকে তো নিশ্চয়ই ব্রেকিং করা সম্ভব নয়। করলে তাহলে কি হবে, আমার আবার একটা প্রোডাকশন করতে হবে। আবার একটা যখন প্রোডাকশন করতে হবে তখন আমার কস্টিং বেড়ে যাবে। তাহলে আমাকে একটা ক্র্যাঙ্কশ্যাফট বা ক্যামশ্যাফটকে আগে নিয়ে তার একটা স্টাডি করতে হবে, এটা কবে তৈরি হয়েছিল এবং এটা কোনো একটা ইঞ্জিনে কতদিন রানিং অবস্থা কন্ডিশনে ছিল, বা যদি রানিং কন্ডিশনে ছিল তাহলে এটা কত কিলোমিটার রানিং করেছে, আর যদি রানিং কন্ডিশনে না থাকে তাহলে এটা কত অবধি রান করেছে এবং কতদিন অবধি এটা নন রানিং কন্ডিশনে ছিল। তাহলে এই ডেসক্রিপটিভ টার্মগুলোকে নিয়ে আমাকে তারপর এক্সামিনেশনের জন্য রেডি হতে হবে, যে এটা আমি কি কি টেস্ট করবো, করে আমাকে কি কি বার করতে হবে। তাই জন্য এখানে ডেসক্রিপটিভ টার্ম দরকার হচ্ছে। আর কি বলছি, প্লে এ ক্রুশিয়াল রোল ইন এভরিডেজ লাইফ। যখনই আমরা কোনো জিনিস রক্ষণাবেক্ষণ শুরু করব তখন প্রত্যেক দিনের যে চেঞ্জেস, বিভিন্ন রকম দেখবে মেটেরিয়াল আমরা ইউজ করি, সেটা যদি নর্মাল ওপেন এয়ারে রাখি, ডিউ টু দ্য পলিউশন বলো বা এয়ারে প্রেজেন্ট কিছু কেমিক্যালস বলো, তাহলে সেই কেমিক্যালসগুলো সেই মেটেরিয়ালের উপর কিছু না কিছু এফেক্ট করবে। তাহলে সেইগুলোকে আমরা আস্তে 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 কিভাবে চেঞ্জ করছি, তাহলে কিভাবে কি প্রসেস করবো, তো সেইগুলোর একটা ক্রুশিয়াল রোল ডিপেন্ডস করে। কারণ যখন তুমি একটা মেটেরিয়াল টেস্ট করবে, তুমি তো সেইটাকে 365 ডেজ করা সম্ভব না। একদিন করলাম, আজকে করলাম, করার পর আমি আবার সেটাকে 1 সপ্তাহ পরে আবার টেস্ট করবো ধরো। তাহলে এই 1 সপ্তাহে কি কি পরিবর্তন হতে পারে তার একটা অ্যাসাম্পশন করে নিয়ে সেরকম একটা ক্রুশিয়াল করে তার স্টাডি করা, যাতে 1 সপ্তাহ পরে যেন আমি আবার ফার্দার সেটাকে প্রসেসিং করতে পারি। তো এইগুলোর জন্য এটা একটা ক্রুশিয়াল রোল প্লে করছে এভরিডেজ লাইফে। তারপর বলছে কি, নেসেসারি টু অ্যাসিওর দ্য সেফটি অ্যান্ড দ্য রিলায়েবিলিটি। যখনই কোনো জিনিসকে আমরা সংরক্ষণ করব, তার মেনটেনেন্স করব, যত্নাদি করতে যাব, দেখবে তার লাইফটা আরো এক্সটেন্ড হতে থাকে। সিম্পলি একটা বলি, যদি তোমরা তো অনেকেই বাইক ফাইক চালাও বা সাইকেলও ধরো চালাও, দেখবে বাইক বা সাইকেল যদি আমি বলি, যদি আমি সেটাকে রোজের মেনটেন করি তাহলে কি হবে, আমি সেটাকে ইউজ করতে পারবো। কিন্তু যদি আমি এটাকে মেনটেন না করি, সার্ভিসিং প্রপার ওয়েতে সার্ভিসিং না করি, লুব্রিকেশন লুব্রিকেন্ট দরকার হয় লুব্রিকেন্ট না দিই, তাহলে কি হবে, আস্তে 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 গাড়ির সেই পার্টস গুলোতে প্রবলেম হওয়া শুরু করবে বা সাইকেলে ড্যামেজ হওয়া শুরু করবে। তাহলে সেগুলো আমার ক্ষেত্রে একটা আনসেফটি ব্যাপার। কারণ আমি ধরো ইমার্জেন্সি কেসে বা কোথাও বেরোলাম, কোনো একটা প্রবলেম দেখা দিল, তাহলে সেটা একটা আমার ক্ষেত্রে আনসেফটি বা অ্যাক্সিডেন্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সেই সমস্ত কিছু অ্যাভয়েড করার জন্য এই এনডিটিটা আমাকে হেল্প করছে। তো এই এনডিটি কি করছে, তো আমাকে এর মারফত সেফটি দিচ্ছে এবং রিলায়েবিলিটি বাড়াচ্ছে। আর এ কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজমেন্ট, এই হচ্ছে অপরচুনিটির মধ্যে। কেন, কারণ যখন আমরা এই এনডিটিটা পড়বো, তো নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং করার জন্য তো কিছু টুলস লাগবে।
সেই টুলসগুলো কি কি, সেই টুলস সম্পর্কে আরো বেশি জানা যায়। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ শোনা স্যার। যাচ্ছে। এদিক বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, এইবারে আসি এই ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং আর নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং এর মধ্যে পার্থক্য কি? কেননা দেখো, অলরেডি তোমরা মেটেরিয়াল সায়েন্স যখন পড়েছো তোমরা অলরেডি ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং তোমরা পড়ে এসছো। হ্যাঁ, তবে ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং বলে টার্মটা হয়তো এইভাবে হয়তো নাও পড়ে থাকতে পারো, কিন্তু এটা যখন এক্সাম্পল দেবো তখনই বুঝতে পারবে যে এটা তোমরা পড়েছো। অলরেডি তোমাকে বলেছি নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং বলতে কি কি হয়। ইম্প্যাক্ট টেস্ট হয়, বিনেল টেস্ট হয়, হার্ট তোমাদের কি বলে রকওয়েল টেস্ট হয়, যে টেস্টগুলোতে আমরা বেসিক্যালি ব্রেক করতাম। ইউনিভার্সাল টেস্টিং, যে ইউটিএম মেশিনে যে আমরা টেস্ট করতাম, ইউনিভার্সাল টেস্ট বা বেন্ডিং টেস্ট, টুইস্টিং টেস্ট, এইগুলো সবই কিন্তু ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং। তাহলে এই ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং আর এই নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং, যেটা অলরেডি আমরা পড়ে এসেছি সেটা সেটা ছিল ডিস্ট্রাকটিভ, আর এখন যেটা আমরা পড়বো সেটা হচ্ছে নন ডিস্ট্রাকটিভ। তাহলে এই দুয়ের মধ্যে ডিফারেন্স কি হতে পারে সেটা একটু অ্যাজিউম করে নিই, জেনে নিই এখানে। সো ফার্স্ট পয়েন্ট ইজ ডিস্ট্রাকটিভে লোড ইজ অ্যাপ্লাই অন দ্য মেটেরিয়াল। তাহলে কি, যখনই কোনো মেটেরিয়ালের ওপর we are applying load, so it may be damaged or it may be twisted or damage or break. So load is applied even on the material, but in non-destructive cases load is not applied on the material. As load is not applied on the material, so specimen is not damaged during the test. Second, next one is, third one is, it is a costly, destructive testing is a costly experiment because it requires some safety precaution to protect the skill, sorry, protect the skilled person. And non-destructive testing is a less costly just because a skilled person safety is required, but which is less than the destructive testing, is a less costly. Destructive testings, special equipments are required. And in case of non-destructive, no special tools are required. Then measurements are direct and reliability. And in case of non-destructive, measurements are indirect and hence its reliability is to be varied. Then it is usual, destructive testing is usually quantitative measurement, and non-destructive testing, it is a qualitative measurement. Destructive testing is a preparation of the test specimen is costly, where in case of non-destructive testing, little preparation is the sufficient. Destructive testing in service testing is not possible, where the non-destructive testing in service testing is possible. For the destructive testing, time requirements are generally high, and non-destructive testing, most of the methods are rapid. So students, these are the basic difference of the destructive testing and the non-destructive testing. আচ্ছা, এই অবধি কারোর কোনো অসুবিধা আছে? স্যার হ্যালো, হ্যালো। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ হ্যালো, সাগর, হ্যাঁ সাগর বলো। বলছি স্যার কোয়ান্টিটিভ মেজারমেন্ট আর কোয়ালিটিভ মেজারমেন্ট একটু ক্লিয়ার করে দিন, দুটা আচ্ছা কি জিনিস? আচ্ছা, বলছি। যখন সিম্পলি বলি, যখন আমরা একটা ইউটিএম, তুমি ইউটিএম মেশিনে টেস্ট করে এসছো তো সাগর? হ্যাঁ স্যার, করে এসছি। দেখবে ইউটিএম মেশিনে কি ছিল, ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিনে একসাথে অনেকগুলো বার ধরো ম্যানুফ্যাকচারিং হয়ে এলো আইবার, তার মধ্যে থেকে আমরা যে কোনো একটাকে নিলাম, নিয়ে মেশিনে সেট করলাম, করে মেশিনটাকে রান করে তার প্রপার্টি ফাইন্ড আউট করলাম, বা সে কতটা স্ট্রেস স্ট্রেন ক্যারি করতে পারে আমরা সেই গ্রাফটা ক্রিয়েট করলাম। যখন এটা করছি তখন কি হচ্ছে, একটা, হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলুন বলুন। যখন এটা করছি তখন কি হলো, একটা টাইম পরে আমার যে মেটেরিয়ালটা টেস্ট করি সেই মেটেরিয়ালটা
ডিউ টু টুইস্টিং ব্রেক করে গেল। হ্যাঁ, তাহলে কি হলো, আমি তো নিশ্চয়ই সেইটাকে যেটা ব্রেক হলো সেটাকে ইউজ করতে পারবো না। না। তাহলে কি হলো, ধরো একটা বাঞ্চে 10টা ছিল, আমি সেখান থেকে যে কোনো একটাকে র্যান্ডামলি চুজ করে নিয়ে আমি টেস্ট করে নিলাম, নিয়ে তাহলে আমি অ্যাজাম করলাম যে আমার বাকি মেটেরিয়ালগুলো এই রেঞ্জেরই হবে। কারণ অলরেডি যখন আমি টেস্ট করছি আমি 10 থেকে 9 দাঁড়ালাম এসে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। এবার দেখো, যখনই আমি নন ডিস্ট্রাকটিভে যাচ্ছি, তখন ধরো ওই 10টার উপরে আমি 10টাকেই টেস্ট করতে পারছি, কারণ আমি তো এখানে কোনো মেটেরিয়ালটাকে ব্রেক করছি না, জাস্ট শুধু টেস্ট করছি কারেন্ট কন্ডিশনকে বিভিন্ন মেথডসের মাধ্যমে। তাহলে কি হলো দেখো, আমি শুরু টেস্টিং করার আগেও আমার কাছে মেটেরিয়াল কটা ছিল, 10টা ছিল, এবং আমি লাস্টের 10টাই মেজারমেন্ট করেও লাস্টে আমার কাছে 10টাই থাকছে, তাই তো? হ্যাঁ, তাহলে দেখো, দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু আমার কাছে কোয়ান্টিটিটা একটা ফ্যাক্টর করে যাচ্ছে। এক জায়গায় দেখো আমি কোয়ান্টিটিভ করছি, কেননা আমি একের বেশি 2 করতে পারবো না, কারণ 2 যখনই করব তখনই আমার কাছে সেই মেটেরিয়ালটা কমতে শুরু করবে, হ্যাঁ, না হ্যাঁ, কমছে। তাই জন্য কি বলি আমরা, না ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং হচ্ছে কোয়ান্টিটিভ মেজারমেন্ট, মানে কোনো একটা বাঞ্চ থেকে র্যান্ডামলি কোনো একটাকে পিক করে তার টেস্ট করা, করে একটা অ্যাজিউম করা হয় যে এই বাঞ্চে অ্যাপ্রক্সিমেট এই হচ্ছে আমার মেটেরিয়ালের প্রপার্টিজ বা মেটেরিয়াল যেটা ফাইন্ড আউট করতে যাই সেই রেজাল্টটা। কিন্তু যখনই নন ডিস্ট্রাকটিভ করছি, আমি একটা বাঞ্চ থেকে সেই বাঞ্চে যতগুলো আছে ততগুলোকেই করতে পারছি, করে আমি একটা গ্রাফ দিচ্ছি বা একটা অ্যানালাইসিস দিচ্ছি এই ব্রাঞ্চের এই নাম্বার ওয়াইজ। ধরো 1 নাম্বারটা এতখানি তার প্রপার্টি দিল, 2 নম্বরে এতটা প্রপার্টি, 3 নম্বরে এতটা প্রপার্টি। তাহলে কি হলো, আমি ওই 5 বাঞ্চ থেকে 10টার মধ্যে 10টাকেই টেস্ট করে 10টার কিছু কিছু রেজাল্ট বা প্রপার্টিসটা আমি 10টা পয়েন্টসই নোট করে দিলাম। তাহলে আমাকে 10টারই আমি কোয়ালিটি চেক করতে পারলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবার সেই যে 10টার আমি কোয়ালিটি চেক করলাম সেই 10টাকে আমি ইউজও করতে পারবো, যে পারপাসে মেটেরিয়ালটা তৈরি করেছি সেই পারপাসে ইউজ করতে পারছি। এই জন্যই এটাকে আমি বলে থাকি কোয়ালিটি মেজারমেন্ট। বুঝতে ওকে পেরেছো? স্যার, বুঝেছি। আচ্ছা, বাকিরা বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এবারে যাই পরের নেক্সট স্লাইডে। আচ্ছা, কি কি রকমের নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিংস হয়? অলরেডি সিলেবাসে আমি তো বলেছি 8 রকমের হয়, তো এখানে 8 রকমের আমি দেখাচ্ছি। ঠিক আছে, এই 8 রকম যে নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং আছে সেইগুলোকে আমরা পরবর্তীকালে মানে নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা আরো বেশি ডিসক্রাইব করব। আজকে জাস্ট আমরা শুধু কটা টাইপস আছে সেইটা একটু জেনে নিচ্ছি। তাহলে প্রথমে কি আছে না, ভিজুয়াল অ্যান্ড অপটিক্যাল ইন্সপেকশন। তোমরা এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ, দেখো কোনো একজন স্কিল পার্সন চোখের সামনে একটা মেয়ে ধরে সেটার মারফত মেশিনের ভেতর দেখে একটা প্রোব দিয়েছে, এন্টার করে সেই প্রোবের মাধ্যমে মেটেরিয়ালের কি কন্ডিশন না আছে সেটা চেক করছেন। তো এই যে ধরনের যে টেস্টিং গুলো, যে ক্ষেত্রে বিশেষ করে হিউম্যান আই মেন ফ্যাক্টর করে যায়, সেই টেস্টিং গুলোকে বলে থাকি আমরা ভিজুয়াল অ্যান্ড অপটিক্যাল ইন্সপেকশন। সেকেন্ড হচ্ছে এলপিটি অর লিকুইড পেনিট্রেন্ট টেকনিক। এখানে আমরা কিছু লিকুইড ইউজ করে থাকি, সেই লিকুইডের মারফত কোনো মেটেরিয়ালে কোনো ক্র্যাক আছে কিনা বা ডিফেক্টস আছে কিনা সেইটা জানা যায়। তাই জন্য এই টেস্টিংটার নাম হয়েছে লিকুইড পেনিট্রেন্ট টেকনিক। এরপর আসছি ম্যাগনেটিক পার্টিকেল টেস্টিং। দেখবে তোমরা ছোটবেলায় ম্যাগনেট নিয়ে নিশ্চয়ই আশা করি খেলাধুলা করেছো। হ্যালো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ দেখবে স্যার। যখন একটা ম্যাগনেট একটু আকারে বড় ছিল, মানে সাইজে যখন একটা বিগ ছিল, তখন দেখবে তার দুটোই মাত্র পোল ছিল, নর্থ পোল আর একটা কি কি পোল হয়? সাউথ হ্যালো? স্যার। সাউথ। সাউথ পোল, ভেরি গুড। তাহলে দেখো
একটা বড় বারের ক্ষেত্রে ম্যাগনেটিক বারে দুটো পোল, একটা নর্থ পোল একটা সাউথ পোল। এইবার ধরো ওই ম্যাগনেটটা কোনো রকমে দুটো টুকরো হয়ে গেল, দুটো পার্টে গেল। তখনই কি হবে, দুটো পার্টে যখনই ভেঙে গেল তখনই ওর মধ্যে দেখো টু পেয়ার অফ টু পোলস তৈরি হয়ে গেল। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। তার মধ্যে কি টু পেয়ার অফ টু পোল মানে দুটো নর্থ পোল দুটো সাউথ পোল তৈরি হয়ে যাচ্ছে একটা মেটেরিয়ালের মধ্যে। ঠিক সেরকমই যখন এরকম কোনো ম্যাগনেটিক পার্টিকেল আমরা টেস্ট করব, যদি কোনো একটা মেটেরিয়াল বা ধরো ইনট্যাক্ট থাকে, কোনো রকম কোনো ব্রেক না থাকে, তাহলে সেই মেটেরিয়ালে নর্মালি পোল হচ্ছে কটা না দুটো, একটা নর্থ পোল আর একটা হচ্ছে সাউথ পোল। কিন্তু যখনই তার মধ্যে কোনো না কোনো ডিফেক্ট থাকছে বা ব্রেক থাকছে, তাহলে তখনই তার মধ্যে আরো একটা পেয়ার অফ নর্থ পোল সাউথ পোল ক্রিয়েট হচ্ছে। তো সেই যে এটা আছে টেস্টিংটা আছে যেটার মাধ্যমে এটা আমরা খুঁজে পাই, সেই টেস্টিংটাকে বলে রাখি আমরা ম্যাগনেটিক পার্টিকেল টেস্টিং। মানে ম্যাগনেটিক পার্টিকেলের মারফতে আমরা সেই জায়গাটা আইডেন্টিফাই করি যে কোনখানে প্রবলেমটা বা ব্রেকিংটা বা ডিফেক্টসটা আছে। এরপর আসছি কি না এডি কারেন্ট টেস্টিং। এডি কারেন্ট টেস্টিং এ কি আছে না, এখানে একটা মেথডস আছে, সেখানে হচ্ছে যখনই আমরা কোনো কারেন্ট ফ্লো করব তখন নর্মালি দেখবে যে কারেন্টটা যে কয়েল মারফত দেবো তার পারপেন্ডিকুলারই একটা সার্কুলার ওয়েতে ইএমএফটা জেনারেট করবে। কিন্তু যখনই কোনো ব্রেক ব্রেক থাকবে তখন সেটা সার্কুলার না হয় একটু অন্যরকম ভাবে শো করবে। তো সেইটারই মারফতই আমরা বুঝতে পারবো যে সেই মেটেরিয়ালে কোনো রকম কোনো ডিফেক্টস আছে কি না। যদি থাকে তাহলে সেটা নন সার্কুলার হবে, আর যদি কোনো ডিফেক্টস না থাকে তাহলে সেটা সার্কুলার ওয়েভ ক্রিয়েট করবে। এইটার মারফত যখন জানা যায় বলে এই টেস্টিংটাকে বলা হয় থাকে নন সরি ইসিটি অর এডি কারেন্ট টেস্টিং। এরপর আসি আলট্রাসোনিক টেস্টিং। আলট্রাসোনিক টেস্টিংসটা তোমরা হয়তো এটাকে পড়েওছো আশা করি ছোটবেলাতে, বা এটা এটা শুনেও থাকবে। আলট্রাসোনিক টেস্টিং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজে লাগে, যেমন আমরা যে আলট্রাসোনোগ্রাফি করি, দেখবে অনেক সময় মানুষের যখন পেটের কোনো প্রবলেম হয়, গ্যাস্ট্রো প্রবলেম হয়, তখন ডাক্তার বলে বলে আলট্রাসোনোগ্রাফি করে আসার জন্য। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। শুনে তো এই যে আলট্রাসোনোগ্রাফি করছে, আলট্রাসোনোগ্রাফিতে কি হচ্ছে, যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে সেটা আমাকে শো করবে, আর যদি কোনো প্রবলেম না থাকে তাহলে সেটা আমার শো করবে না। কিন্তু এখানে শোটা কিভাবে করবে না, আলট্রাসাউন্ড আমি একটা প্রোভাইড করব। আলট্রাসাউন্ড কি হবে, যদি কোনো মেটেরিয়াল মানে কোনো ব্যারিয়ার থাকে বা ব্রেক থাকে, তাহলে সেইখানে রিফ্লেক্ট করে আবার আমার কাছে ব্যাক করে আসছে। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, শুনতে শুনছি পাচ্ছি স্যার। শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা। তো সেখানে সেখানে কি বলবো, সেখানে গিয়ে রিফ্লেক্ট করে আবার ব্যাক করে আসছে। আর যদি কোনো ব্রেক না থাকে তাহলে সেটাও ব্যাক করে আসছে, কিন্তু তাতে টাইমটা আবার বেশি লাগছে। তাহলে এই যে টাইমিংটা, কোন কোন সাউন্ড বিমটা একটু আগে আসছে কোন সাউন্ড বিমটা পরে আসছে, সেই বেসিসে আমরা বুঝতে পারবো যে এইটাতে কোনো ফল্টস আছে কি না। তো এই যে টেস্টিং সেটাকে বলা হচ্ছে আল্ট্রাসনিক টেস্টিং। এরপর আছে রেডিওগ্রাফি। রেডিওগ্রাফিটা হচ্ছে আমরা সবাই কোনো ছোটবেলা থেকে এখনো অবধি কোনো না কোনো কারণে প্রত্যেকে এক্স রে করিয়েছি। তবে এক্স রেটা যে প্রসেসে হয়, এই রেডিওগ্রাফিটা কিন্তু অনেকটা একই টাইপের। যে যদি কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে সেই জায়গাটায় একটা ব্ল্যাক স্পট আসবে, আর যদি কোনো কিছু না থাকে তাহলে গ্রে স্পট আসবে। দেখবে যদি কোনো বাড়িতে এক্স রে প্লেট থাকে লক্ষ্য করে দেখবে, যেখানটাতে প্রবলেম সেই জায়গাটা ব্ল্যাক ডট আসে বা ব্ল্যাক মার্ক আসে, আর যেখানটা কোনো প্রবলেম থাকে না সেটা গ্রে কালারের আসে। হ্যালো, তাই তো? হ্যালো স্টুডেন্ট। হুম। তো এই যে ঠিক সেরকমই যখন আমরা কোনো মেটেরিয়ালের উপর করবো, যদি কোনো ডিফেক্টস থাকে তাহলে সেই জায়গাটা ব্ল্যাক আসবে, আর যদি কোনো ডিফেক্টস না থাকে তাহলে নর্মাল গ্রে কালার আসবে। এই যে টেস্টিং সেটাকেই বলে রাখি আমরা রেডিওগ্রাফি টেস্টিং। এরপর আসছে কি থার্মোগ্রাফি আর অ্যাকোস্টিক এমিশন টেস্টিং।
থার্মোগ্রাফি কি? থার্মোগ্রাফিটা তোমরা এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে থার্মোগ্রাফি টেস্টিং এর একটা এক্সাম্পল তোমরা সবাই আশা করি দেখেছো, সেটা হচ্ছে থার্মাল গান। দেখবে বিশেষ করে কোনো তোমাকে বলো কোনো অফিস রিলেটেড এরিয়ায় গেলে, বা ধরো কোনো মেডিকেল শপে গেলে, বা কোথাও কোনো ব্যাংক মারফত, ব্যাংক বা এটিএম এর কাছাকাছি কোনো জায়গায় গেলে দেখবে সিকিউরিটি গার্ডের কাছে এই থার্মাল গান থাকে। থার্মাল গানে তোমার বডি টেম্পারেচারটা চেক করছে। তো এই ক্ষেত্রে তোমার বডির সাথে কোনো টাচও হচ্ছে না, অথচ তোমার বডির একটা টেম্পারেচার মেজার হয়ে যাচ্ছে। তো এটাও একটা নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং। তারপর আসছে কিনা অ্যাকোয়াস্টিক এমিশন টেস্টিং। সেখানে আমরা কিন্তু ওয়েভ পাঠাবো কোনো একটা ফোর্সের মারফত। যদি সেখানে কোনো ক্র্যাক থাকে তাহলে ওয়েভটা আমার ইকো হতে শুরু করবে। সেই সেই ইকো মেজারমেন্ট কাউন্টিং এর মারফত আমরা জানতে পারবো যে সেখানে কোনো প্রবলেম আছে কি না। সো এইভাবেই আমরা এই অ্যাকোস্টিক এমিশন টেস্টিংটাকে তৈরি করব। আচ্ছা, এই টাইপস অফ টেস্টিং অবধি কারোর কোনো অসুবিধা আছে আর? হ্যালো। স্যার থার্মোগ্রাফি হ্যাঁ, পয়েন্টটা একটু একবার বলুন স্যার। থার্মোগ্রাফির পরেরটা আচ্ছা এক্ষুনি বলছি। থার্মোগ্রাফি পরে হচ্ছে অ্যাকোস্টিক এমিশন টেস্টিং। এখানে কি হচ্ছে, আমরা ধরো একটা মেটেরিয়াল আছে, এতক্ষণ কি ছিল আমরা বিভিন্ন রকম টেস্ট করছিলাম। এটার ক্ষেত্রে ধরো এই যে ফোর্স আসছে দেখছো, এইরকম এইটা এখানে একটা প্রোবের মারফতে আমি কিছু ওয়েভ জেনারেট করে এটাতে পাঠালাম। যদি এর মধ্যে কোনো ফল্ট থাকে তাহলে কি হবে, সেটা আমার যে ওয়েভ জেনারেট করে ইকো হতে শুরু করবে। সেই ইকোটাকে আমরা এই সেন্সারের মাধ্যমে কাউন্ট যখন রিসিভ করব, তখনই আমরা বুঝতে পারবো যে আমার যে ফ্র্যাকচারটা আছে সেটা কোনখানে আছে এবং কতটা আছে। তোমার একটা সিম্পল বলি, তোমরা তো গান শোনো। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ শুনতে স্যার, পাচ্ছি। হ্যাঁ। তোমরা কে কে রেডিওতে গান শোনো? রেডিও মানে স্যার, একদম অরিজিনাল রেডিও সেট যেটাকে বলি আমরা, মানে হ্যাঁ মোবাইলে রেডিও কানেক্ট করে নয়। হ্যাঁ স্যার। আমি শুনেছি স্যার। শুনেছো তো? এবার দেখো, যখন একটু পুরানো কথা, অনেক সময় এখন রিসেন্ট নাও হতে পারে, যখনই দেখবে স্পিকারে আমার কোনো পার্ট ব্রেক করেছে বা ডিফেক্ট দেখা দিচ্ছে, আমার আওয়াজটা কেটে কেটে যেত। হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ এই যে আওয়াজটা কেটে কেটে যাচ্ছে বা আওয়াজের মধ্যে একটা নয়েজ চলে আসছে, সেই যে জিনিসটা এইখানে ঠিক সেই মেথডটাকে ইউজ করা হয় অ্যাকচুয়ালি। আমি একটা ফোর্স পাঠালাম, মানে একটা ওয়েভ জেনারেট করে দিলাম, ঠিক আছে, এই ফোর্সের মাধ্যমে আমি ওয়েভটাকে এর ভিতরে পাঠালাম। যদি কোনো ব্রেক না থাকে তাহলে আমি এই সেন্সারে কি করবো না, সুন্দর একটা গ্রাফ পাবো, যেমন সব দিক থেকে ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে। আর যখনই কোনো ব্রেক থাকবে বা ডিফেক্টস বা ক্র্যাক থাকবে, তখনই কি হবে, সেটা ইউনিফর্মলি আর হবে না, কোথাও বেশি যাবে, কোথাও কম যাবে, কোথাও আবার ইকো হবে। তাহলে এই গ্রাফ স্টাডি করলে তখনই আমি বুঝতে পেরে পারবো, বা ডিসপ্লেতে যখন আমি শো করবো দেখবো জিনিসটা, তখন আমি বুঝতে পারবো যে মেটেরিয়ালে আমার কোথায় ক্র্যাক বা ডিফেক্টস আছে এবং সেটা কতখানি আছে। তো এইটাই হচ্ছে অ্যাকাস্টিক এমিশন টেস্টিং। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা স্যার, হ্যাঁ। আচ্ছা স্যার। আচ্ছা, এইগুলো তো আপাতত আমি আজকে প্রিলিমিনারি বলে দিলাম। এরপরে আমি যখন মডিউলগুলোতে ঢুকবো, তখন আমরা আবার এগুলোকে নিয়ে ইলাবোরেটলি আর আরো বেশি ডিসক্রাইব করবো। ঠিক আছে? আচ্ছা, এইবার আসছি এই যে নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং আমরা কোথায় কোথায় ইউজ করব। দেখো, এখানে নখানা টপিকস আছে, পয়েন্টস বলা আছে। কি কি আছে? অটোমোটিভ, লোকোমোটিভ, মেরিন, অ্যারোস্পেস, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল, সিভিল, মেডিসিন, গ্লাস ফ্যাক্টরি। এই যে জায়গাগুলো, এই যে নটা পয়েন্টস এখানে দিয়েছে, এই নটা পয়েন্টসে এই নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং সেটা বিশাল ভূমিকা পালন করে। কিরকম? যেমন বলি, অটোমোবাইলে অটোমোবাইলে আমার ইঞ্জিন একটা কোনো টেস্ট করতে হবে, পিস্টানে, পিস্টানটা ঠিক আছে কি না, পিস্টানে কোনো ব্রেক হয়েছে কি না, যেটা হয়তো আমি খালি চোখে বা ন্যাকেড আইতে আমি দেখতে পাচ্ছি না। তখন আমি কিভাবে চেক করব? আমি সেটাকে কি ব্রেক করে চেক করব, না সেটা কোনো উইদাউট ব্রেক করে আমি চেক? হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। তোমরা মাঝে মাঝে একটু আওয়াজ দিও না, বোঝা যাবে না।
তাহলে দেখো কি হচ্ছে, এটা আমাকে বুঝতে হবে যেটা আমি কিভাবে আছে। তো সেই অটোমোবাইলের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আমি কোনো একটা পিস্টন ভালো আছে সেটা পরে জানতে পারছি, সেটাকে নিশ্চয়ই আগে ব্রেক করে দেখবো না যেটা ভালো আছে কিনা খারাপ আছে, তাই তো? অবশ্যই স্যার। তাহলে আমাকে এমন ভাবে টেস্ট করতে হবে সেটা ব্রেক না হয়, সেটা ব্রেক না করে তার স্ট্যাটাস জানতে হবে যেটা কন্ডিশন ভালো আছে না খারাপ আছে। তাহলে সেই জন্য নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং একটা বিশাল ভূমিকা অটোমোবাইলে। লোকোমোটিভের ক্ষেত্রে একই জিনিস। ধরো আমি যে ট্রেনটা যে যাবে বা যে ট্র্যাকের উপর দিয়ে যাবে, আমি ধরো ট্র্যাকটা উপর থেকে বুঝতে পারছি না কোনো প্রবলেম আছে কিনা, আমি দুম করে একটা ট্র্যাককে ব্রেক করে তার টেস্ট করে দেখলাম, দেখছি যে সেটাতে কোনো প্রবলেম আসে কিনা। ধরো নেই, তাহলে ঠিক আছে, হ্যাঁ নেই বলে ব্রেক হয়েছে, ঠিক আছে, খুব ভালো। কিন্তু ধরো ব্রেক করার পর দেখছি না এর তো কোনো প্রবলেমই ছিল না, তাহলে সেটা ঠিক না। তখন কি করতে হবে, আমাকে এমন কোনো প্রসেস আনতে হবে, করতে হচ্ছে যেখানে আমি আগে টেস্ট করে জানবো যে এটাতে ব্রেক আছে কি না। যদি থাকে তাহলে সেটাকে সরিয়ে দেওয়া, যে নতুন রিপ্লেস করা। যদি কোনো ব্রেক না থাকে, যদি কোনো রিপেয়ার বা হালকা সার্ভিসিং দরকার, তাহলে সেটা আমি ওপর ওপর করে দিতে পারবো। সেই সমস্ত গুলোর ক্ষেত্রে নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিংটা খুবই ইউজফুল। ঠিক সিমিলার ওয়েতে মেরিন বলো, অ্যারোস্পেস, মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল পারপাস, সিভিল, এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিংটা কাজে লাগছে। এবার আসি মেডিসিনের ক্ষেত্রে, মেডিসিনে কিভাবে কাজে লাগছে। আমরা একটা মেটেরিয়াল ধরো রাখলাম, সেই মেটেরিয়াল মেডিসিনটা যে কভারেজটা দিচ্ছে, সেই কভারেজ সাথে কোনো রকম রিয়াকশন করছে কিনা, বা সেটা আমার কতদিন কি রিয়াক্ট করবে। দেখো, একটা মেডিসিন তৈরি করার পর দেখবে পেছনে একটা এক্সপায়ারি ডেট লেখা থাকে। এই এক্সপায়ারি ডেটটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এক, যখন আমরা ধরো একটা ট্যাবলেট, তার তো একটা কভার দেওয়া থাকে, তাহলে ওই এক্সপায়ারি ডেটের পরে সেটা নিশ্চয়ই কভারের যে মেটেরিয়াল, সেই মেটেরিয়ালের সাথে মেডিসিনটা কোনো না কোনো হয়তো কেমিক্যাল রিয়াকশন করতে পারে, সেটা ক্ষতিকারক হতে পারে। এক, দুই, মেডিসিনটার যে কেমিক্যাল বন্ডিংটা আছে, সেই বন্ডিংটা ওই টাইম অবধি থাকবে, তারপর নাও থাকতে পারে। এই যে প্রবলেমগুলো হতে থাকে, যার জন্য আমাদের মেডিসিনের পেছনে এক্সপায়ারি ডেট বলে লেখা থাকে। তাহলে এইটা কি করে পাবে? ওই অতগুলো, ওই এক্সপায়ারি ডেট অবধি কি ওয়েট করে, না তার আগে কোনো রকম কোনো টেস্ট করে জানা যাবে? হ্যালো, হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার, হ্যাঁ স্যার। তো তাহলে স্যার ওই ক্ষেত্রে কোন ধরনের টেস্টটা করা হয় তাও? সেটা আমি পরে আসবো। আমি এখন তোমাদের খালি একটু বেসিকটাকে বলে দিয়ে যাচ্ছি, পরে আসবো, পরে সব তোমাদের আমি বলে দেবো। তাহলে দেখো, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাকে সেই মেডিসিন একটা টেস্ট করতে হবে, যাতে মেডিসিনটাকে নষ্ট না করে, যে একটা একটা ক্যালকুলেশন যে এই বন্ডিংটা এতদিন অবধি থাকতে পারে, তাহলে সেই হিসেবে তার একটা প্রসেস। তো এই যে জিনিসগুলো এই নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং এ কাজে লাগছে। গ্লাস ফ্যাক্টরিতে, বিশেষ করে যখন একটা গ্লাসের কোনো মেটেরিয়াল বা আইটেম বা কোনো একটা প্রোডাক্ট ধরো তৈরি করা হলো, তখন তার মধ্যে সেই গ্লাসে কি কি আছে, যে গ্লাসটা দেখবে বিভিন্ন অনলাইন, কি বলবো তোমার, মার্কেট যখন বিক্রি হয় দেখবে সেখানে বেশ কিছু মেটেরিয়ালে থ্রু করে ফেলছে, উপর থেকে ফেলছে, ভাঙছে না, গাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছে, ভাঙছে না, ছুঁড়ছে, ভাঙছে না, অথচ আমাদের হাতে সেই গ্লাসের কোনো মেটেরিয়াল হলে হয়তো পড়লেই ভেঙে যাচ্ছে। হ্যালো। হ্যাঁ স্যার, এরকম নাপ তোলে হয়। হ্যাঁ, তো এই যে দেখেছো তো, এই যে জিনিসগুলো, তাহলে এটা কিভাবে করছে এরা, সেই মেটেরিয়ালটার উপর সেই টেস্টগুলো করে দেখে এসছে। এবার ধরো সে যদি দেখে আসে যে এই টেস্ট মেটেরিয়ালটা এতটা স্ট্রং আছে, তাহলে এ ঠিক তার লোড ফোর্সে তাকে যদি ফেলে, তাহলে তার উপর কোনোদিনই কোনো ব্রেক হবে না, সেটা দেখানো যেতে পারে। তো এই যে জিনিসগুলো, সেইগুলো এই নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং এর মারফত জানা যায়। তাহলে এই নন ডিস্ট্রাকটিভ টেস্টিং এর এই হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন এরিয়া। ঠিক আছে। আর এরপর আসছি লিমিটেশন কি কি আছে। এর মধ্যে লিমিটেশন হচ্ছে এর নিড টু বি ক্লিন বিফোর অ্যান্ড আফটার দ্য ইন্সপেকশন। কোনো মেটেরিয়ালকে আমি যদি আননেসেসারি টেস্টিং করি, তাহলে সেটা আগে, টেস্ট করার আগে এবং টেস্টিং করার পরে পরিষ্কার করাটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, সেটা একটা লিমিটেশন বলতে পারো। তারপর যে সেন্সিটিভিটি অফ ইন্সপেকশন ক্যান সামটাইম বি অ্যাফেক্টেড বাই দ্য ফিনিশ অফ দ্য কম্পোনেন্ট। সেন্সিটিভিটিটা এখানে খুব রিকোয়ারমেন্ট, যে যে প্রোডাক্টের মাধ্যমে আমি করব,
বা ইউ মেটেরিয়ালটা ইউজ করবো সেটা ঠিক প্রপার ওয়েতে সেন্সরগুলো ঠিকঠাক ওয়েতে কাজ করছে কি না, তো এইটা একটা ফ্যাক্টর পড়ে যায় লিমিটেশন যার জন্য এখানে। ইট রিকোয়ার ইলেকট্রিসিটি, কিছু টেস্ট আছে যেগুলোতে ইলেকট্রিসিটিটা রিকোয়ারমেন্ট করে, কারণ ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আমরা টেস্টগুলোতে আমরা ভিজিবিলিটি শো করি মানে ডিসপ্লেতে দেখি, সেই সেই ডিসপ্লে মারফতে জানতে পারি। যখন আমরা ডিসপ্লে রিলেটেড কোনো টেস্টিং এ চলে যাব তখন আমাদের ইলেকট্রিসিটিটা খুব মাস্ট ইম্পর্টেন্ট হয়ে দাঁড়াবে। তো এটা একটা আমাদের ড্রব্যাক বলতে পারো। তারপর আসছে কি সাম ক্যান অলসো বি অ্যাফেক্টেড বাই ভেরিয়েশন ইন দ্য ম্যাগনেটিক পারমিয়াবিলিটি। কিছু মেটেরিয়াল আছে ধরো আমি যেখানে ম্যাগনেটিক টেস্টিংটা করলাম কিন্তু সেটা আবার ম্যাগনেটিক অ্যাফেক্টেড হতে পারে, তো সেই প্রবলেম আসতে পারে। Some tests are only effective on material that are conductive. অত দেখা গেল যে কিছু কিছু মেটেরিয়ালের উপর আমরা এমন টেস্ট করলাম সেই মেটেরিয়ালটা যখন অন্য কোনো মেটেরিয়ালের সংস্পর্শে বা টাচে আসে তখন তার মধ্যে কোনো না কোনো প্রবলেম ক্রিয়েট হয়। তো এই কিছু এরকম বেশ কিছু লিমিটেশন আছে এনডিটির ক্ষেত্রে। তো এই সমস্ত লিমিটেশনকে যদি ওভারলুক করে বলা যায় তাহলেও এই এনডিটিটা হচ্ছে খুব একটা টেকনিক যেখানে আমরা বিভিন্ন জিনিসের টেস্ট করতে পারবো। বিশেষ করে আমরা যদি বলি এটা একটা কোয়ালিটি চেকিং মেথডস বলতে পারা যেতে পারে। বুঝতে পেরেছি সবাই? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ আচ্ছা স্যার। আচ্ছা, সবার আজকের ক্লাসটা সবার সবার কাছে ক্লিয়ার? একদম। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে আমাকে করতে পারো আজকে রিলেটেড, বা ধরো এখন হয়তো বুঝতে পারছো না, আমি আমি একটু পরে তোমাদের গুগল ক্লাসরুমে আমি এগুলো সবই আপলোড করে দেবো, সেখানে তোমরা সবই পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, যদি দেখে মনে হয় যে স্যার এই জায়গাটা একটু আরেকবার অসুবিধা হচ্ছে তো তোমরা আমাকে একটু বলবে, আমি আবার তোমাদের এই জায়গাটা পড়িয়ে দেবো। ঠিক আছে? ঠিক আছে। ওকে স্যার। আচ্ছা আচ্ছা।